Okay, let's start today's session, lecture number 13 of jurisprudence on the topic of interrelation of jurisprudence with other social sciences. Yesterday, and day before yesterday, we have seen the relation of jurisprudence with other social sciences, including the jurisprudence and ethics, then jurisprudence and psychology, and jurisprudence and history. Okay, I hope you have understood the jurisprudence and jurisprudence and sociology, which is very much important topic. मी काल तुम्हाला एक पीपीटी पण शेअर केली आहे पीडीएफ स्वरूपात. त्या पीपीटी मध्ये सगळं मटेरियल म्हणजे जे काही स्टडी मटेरियल आवश्यक आहे ते तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तुम्ही तेवढं जरी वाचलं तरी पुष्कळ आहे हा टॉपिक समजण्याच्या दृष्टिकोनातून. Okay, let's start. Next part, the relation between jurisprudence and sociology. Now we know the sociology is a branch which studies the society. Sociology is the branch which studies the societies. Means society is the subject matter of sociology, and the society has different components: cultural, economics, religious, class, customs, usages. These are different components of a society, and therefore the sociology has to study all these components, because the sociology is primarily concerned with an individual who is a center of a society. Individual forms the family through the marriage, and therefore the family is considered as a first institution of society, and which is formed by way of a marriage, and therefore the system of marriage is very much important in a given society. त्या समाजामध्ये मॅरेजचे लॉज कसे आहेत म्हणजे इन्क्लुडिंग मॅरेज, डिवोर्स एटसेट्रा, म्हणजे पर्सनल लॉ जे आहे विच इज रिलेटेड विथ द हजबंड अँड वाईफ, हे कसे आहे यावर त्या संपूर्ण समाज अवलंबून असतो. And every law shall be applicable to an individual as well as to a society. म्हणजे अनेक कायदे आहेत की जे सोसायटीसाठी लागू आहेत, काही इंडिव्हिज्युअल साठी लागू आहेत. दॅट इज अ पब्लिक राईट अँड प्रायव्हेट राईट, असे दोन राईट यामध्ये येतात. मग जे सोसायटल लॉ आहेत त्याला आपण पब्लिक लॉ असं म्हणतो, जे इंडिव्हिज्युअल साठी लागू आहे त्याला आपण प्रायव्हेट लॉ असं म्हणतो. मग सोशोलॉजी का गरजेची आहे ज्युरिस्प्रुडन्सचा अभ्यास करण्याकरता? तर सोशोलॉजी स्टडीज द सिस्टम ऑफ सोसायटी. ऍज वी नो that the law has to be studied in interdisciplinary manner. वेगळ्या डिसिप्लिन ज्या आहे समाजाच्या त्या सगळ्यांचा अभ्यास आपल्याला लॉचा अभ्यास करताना उपयोगाचा होतो. मग सोशोलॉजी काय करताय? नाउ वी नो that the sociology is a study of society as well as it also studies the functions of the society, and the relation of jurisprudence and sociology has to study the function of law in the society, how the law responds, how the law regulates, how the law controls the behavior of society, how the law helps to make a social transformation. Now these both are vice versa, means a law is get influenced by society and society is get influenced by the society, and therefore there is a very intimate relation between law and society. Many times society changes the law, simultaneously law also changes the society. This is known as a social transformation. For example, how the society changes the law? For example, if in a society there is a custom that the person can marry when he or she becomes the age of majority. Now this age of majority is different in different systems. For example, in a Muslim system, when the girl gets the age of puberty, she is eligible to marry. Means the society creates its own law. Whereas the law says, the Indian Majority Act and Child Marriage Restraint Act says, no, in society, the age of marriage shall be
For girl 18 years, for boys 21 years. Means the law creates impact on society as well as society creates impact on a law. For example, PNDT Act, Prenatal Diagnosis Technique Prohibition of Use Act नावाचा एक ऍक्ट होता की ज्याच्यामध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी करता यायची नाही. परंतु समाजाने याला देखील एक रस्ता काढला आणि गर्भलिंग ते गर्भ डेव्हलप होण्यापूर्वीच प्री नाटाल अशी टेक्निक डेव्हलप झाली टेक्नॉलॉजीद्वारे. आणि मग परत गर्भ हत्या व्हायला लागल्या, स्त्री भ्रूण हत्या व्हायला लागल्या. मग त्यांनी कायदा परत बदलला. देन लॉ ऑल्सो चेंजेस. नाव इट इज अ PCPNDT. अर्लियर इट वॉज अ PNDT. नाव इट इज अ PCPNDT. प्री कन्सेप्शन अँड प्री नाटल डायग्नोसिस टेक्निक्स प्रोहिबिशन. म्हणजेच काय, तर ज्या प्रकारे सोसायटी बदलते त्या प्रकारे लॉ देखील बदलला पाहिजे. दे बोथ शुड चेंज हँड इन हँड. दे शुड हॅव हँड इन हँड चेंजेस. म्हणजे लॉ आणि समाज हा एकत्र बदलला पाहिजे. जर समाज बदलतोय मात्र लॉ बदलत नसेल तर तो लॉ आउटडेटेड होतो, आउट रिडंडंट होतो. असा लॉ काही उपयोगाचा राहत नाही. लॉ बदलत असेल तर निश्चितच समाजाला देखील बदलला पाहिजे. म्हणजे दोन्ही एकमेकांचे इंटरमिंगल असे भाग आहे. कारण लॉ हा समाजासाठी आहे आणि समाज हा लॉचा मुख्य विषय आहे. देअरफॉर दे आर व्हेरी मच इंटर रिलेटेड विथ इच अदर. ऑफकोर्स अ ह्युमन सोसायटी इथे आपण जे काय म्हणतो. आणि मग सोसायटीमध्ये जे आपण बघतो हाऊ द लॉ इज ऍप्लिकेबल टू सोसायटी. इट इज बिकॉज ऑफ theory of social contract. Means many jurists have propounded this theory, that is a theory of social contract. When we'll study the natural law theory, there is a theory of social contract. Many students who are from 5 years background in first or pre-second, they have studied the sociology and they must have studied the term theory of social contract. Mean the person comes together and form the society in order to protect their own property, in order to protect their own interest. Many jurists have said earlier, before entering into social contract, the life nasty, brutal. They were insecure in regard to their property, in regard to their person. Means there was no guarantee when the another gang will come and kill them or take away their property from their possession. And therefore, people come together, they form the society. And when the society is formed, it is necessary, it should have certain laws. No society can sustain, can survive without the law. There must be a law. And when there is a law, there must be a lawmaker, there must be a law enforcer. जेव्हा सोसायटी याची एकत्र आली तेव्हा त्यांनी लॉ तयार केला. कारण लॉ तयार केल्याशिवाय जसं आपण 4 लोक एकत्र आलो तर 4 लोक एकत्र आल्यानंतर आपण कुठल्या तरी विशिष्ट उद्देशाने एकत्र येतो. प्रॉफिट कमवणं असेल किंवा काही वेलफेअर स्कीम करणं असेल, कोरोना काळामध्ये लोकांना मदत करणं असेल, पूर काळात मदत करणं. मात्र काहीतरी ठराविक उद्देशाने आपण एकत्र येतो. एकत्र आल्यानंतर आपण स्वतःचा काही लॉ ठरवतो की आपण सगळेजण मिळून कॉन्ट्रीब्युशन काढणार. मग त्यांनी सगळ्यांनीच कॉन्ट्रीब्युशन काढायचं, सगळ्यांनी मिळून काम वाटून घ्यायचं आहे, सगळ्यांनी मिळून ते काम प्रामाणिकपणे करायचंय. नाही तर 2 जण काम करताय, 2 जण करत नाही, असं जर असेल तर ती जी असोसिएशन आहे, ती जी सोसायटी आहे, ही फार काळ टिकत नाही किंवा ती फार काळ सर्व्हाइव्ह होऊ शकणार नाही. आणि म्हणून जिथे सोसायटी आहे तिथे निश्चित स्वरूपाचा लॉ असलाच पाहिजे. मग जिथे लॉ आहे, फॉर एक्झाम्पल सोसायटीने स्वतःसाठी लॉ तयार केला, तर तो लॉ एन्फोर्स करणारी एजन्सी देखील पाहिजे. आणि म्हणून अशा प्रकारे सॉव्हरेन अथॉरिटी तयार झाली असं नॅचरल लॉ ज्युरिस्टचं म्हणणं आहे. आणि मग जिथे नॅचरल लॉ थिअरी संपते तिथे पॉझिटिव्ह थिअरी सुरू होते. आणि मग सॉव्हरेन अथॉरिटीने तो लॉ एन्फोर्स करण्यासाठी पोलीस सिस्टीम आणली, जेणेकरून तो लॉ कमांड स्वरूपात देता येईल आणि ती कमांड एन्फोर्स करता येईल बाय वे ऑफ सँक्शन. आणि म्हणून लॉ अँड सोसायटी आर very much interrelated with each other, and therefore we must study the sociology. Then in this part it is essential to study the theory of social engineering. या ठिकाणी आपण सोशल इंजिनिअरिंग ही जी काही थिअरी आहे डेव्हलप बाय रॉस्को पाउंड याचा इथे रेफरन्स घेऊ शकतो. रॉस्को पाउंड काय म्हणतो, social engineering is necessary because in a society there are different kinds of interest which plays their own role. म्हणजे प्रत्येक समाजाचा घटक स्वतःच्या इंटरेस्ट करता स्वतःच्या, मग तो म्हणतो 3 प्रकारचे इंटरेस्ट असतात. एक प्रायव्हेट इंटरेस्ट, दुसरा पब्लिक इंटरेस्ट आणि तिसरा सोशल इंटरेस्ट. प्रायव्हेट, पब्लिक
अँड सोशल इंटरेस्ट, असे हे 3 प्रकारचे इंटरेस्ट असतात की जे नेहमी त्यांचं काम समाजामध्ये करत असतात. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःसाठी काहीतरी काम करत असतो, स्वतःसाठी जगत असतो. ज्या राष्ट्रामध्ये तो राहतो, ज्या देशामध्ये तो राहतो, ज्या वातावरणात तो राहतो, त्या राज्यासाठी तो काहीतरी काम करतो आणि ज्या समाजात तो राहतो, ज्या सोसायटीत तो राहतो, त्याच्यासाठी काहीतरी काम करत असतो. आणि प्रत्येक वेळी हे जे इंटरेस्ट आहे, हे एकमेकांशी कॉन्फ्लिक्ट करत करत असतात. दीज इंटरेस्ट आर कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर. म्हणजे माणसाने जर स्वतःचा हेतू साध्य करायचा म्हटला, तर त्याला समाजातल्या इतर कोणाचा तरी हेतू डावलावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल, पोलीस, नर्सेस, डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ आहे म्हणून बाकीचा समाज जीवन जगू शकतोय. परंतु बाकीच्या समाजाने जीवन चांगलं जगावं म्हणून पोलिसांची लाईफ, पॅरामेडिकल फोर्सेसची लाईफ धोक्यात आपण घातलेली आहे. कोरोना योद्धा त्यांना म्हटलेलं आहे आणि ते फ्रंट लाईनवर काम करतायत. मीन्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रायव्हेट इंटरेस्ट अँड सोशल इंटरेस्ट. जर अनदर एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल, अयोध्येची जमीन हिंदूंना दिली, मग मुस्लिमांना वाईट वाटलं. मीन्स देयर इज सोशल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करण्याकरता पब्लिक इंटरेस्ट किंवा एक सोशल इंटरेस्ट आणि दुसरा सोशल इंटरेस्ट याच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट आहे. आणि हे कॉन्फ्लिक्ट जे आहे हे कंटिन्यू चालू असतात आणि कधी कधी याच्यामध्ये फ्रिक्शन होत असतं. फ्रिक्शन म्हणजे संघर्ष निर्माण होत असतो. म्हणजे इथे काय होतं, वादविवाद होतो आणि तो वादविवाद नंतर संघर्षात रूपांतरित होतो. आणि मग हे जे वादविवाद आहे किंवा संघर्ष आहे, हे जस्ट लाईक अ मशीन म्हणून काम करतात. म्हणजे एक इंटरेस्ट, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी मशीनचं स्वरूप दिलेलं आहे. एक इंटरेस्ट, सपोज हा पब्लिक इंटरेस्ट आहे आपण धरलं, हे मशीनचं चाक आहे, व्हील आहे. हे दुसरं व्हील आहे आणि हे तिसरं व्हील आहे, असं जर आपण समजलो, तर याच्यातलं कुठलंही एक व्हील जरी बंद पडलं, तरी ही संपूर्ण मशीन बंद पडेल. मग प्रायव्हेट इंटरेस्ट असेल, पब्लिक असेल किंवा सोशल असेल, हे तिन्ही इंटरेस्ट एका वेळी रन झाले पाहिजे आणि हे तिन्ही इंटरेस्ट रन करण्याची जबाबदारी लॉची असते. जसं एखाद्या मशीनमध्ये ल्युब्रिकेंट वापरलं जातं, तसं समाज जर व्यवस्थित चालवायचा असेल, तर त्याच्यासाठी आपल्याला लॉ नावाचं ल्युब्रिकेंट, ल्युब्रिकेंट म्हणजे to avoid the friction, to avoid the conflict in the society, it is necessary to have the law or a legal system. And this is the social engineering theory of Roscoe Pound. This theory is of very much importance in matter of sociology. अभ्यास करणारे लोक देखील समाजाच्या विविध अंगाने अभ्यास करत असतात. फॅमिली, मॅरेज, डिवोर्स किंवा भारतामध्ये त्याला आपण थोडक्यात म्हणायचं तर पर्सनल लॉज ऑफ एव्हरी रिलिजियस आयडेंटिटी. हिंदू, ख्रिश्चन, सिख वगैरे वगैरे या सगळ्यांचे स्वतःच्या काही पर्सनल लॉज आहे आणि त्या पर्सनल लॉज मुळे त्या समाजामध्ये विविधता असलेली दिसून येते आणि ही विविधता एकमेकांची संघर्ष होऊ नये म्हणून लॉने त्या ठिकाणी काम करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आर्टिकल 44 मध्ये सांगितलेलं आहे हा कॉमन सिव्हिल कोड जर असेल तर सगळ्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकतो, जेणेकरून पर्सनल लॉज मुळे निर्माण झालेले जे काही डिस्प्यूट आहे किंवा जी काही दरी आहे ती कमी होऊ शकेल. याच्यासाठी आपल्याला सोशिओलॉजीचा आणि लॉचा एकत्रित अभ्यास करणं गरजेचं आहे. बिकॉज अल्टिमेटली the law has to get applied in the society and therefore it is necessary to understand the societal fabric. Next, moving further, we'll study the relation between jurisprudence and economics. Jurisprudence and economics. Now we know the branch of economics is related with the finance, is related with the economic system of the particular country or a particular society. Now there are various laws which are related with the revenue matters, which are related with the tax matters, because the society cannot run without economy. Society cannot run or cannot survive without the economy, and therefore it is necessary that there should be a definite relation between jurisprudence and economics. Economics is a branch which is related with the study of wealth, with the study of wealth, assets, etc. Whereas jurisprudence, we know it is a study of law, it is the knowledge of law, and hence they should have correlation with each other, because
The economy is the main factor, or we can say the key factor. We can say it is a key factor of every society. प्रत्येक समाजाचा किंवा प्रत्येक व्यक्तीचा की फॅक्टर जो आयुष्यातला आहे तो म्हणजे इकॉनॉमिक्स. कारण इकॉनॉमिक्सचं जर गणित बिघडलं, माणसाचं आर्थिक गणित जर बिघडलं, तर त्या देशातला लॉ हा व्यवस्थित चालू शकत नाही. आज आपण बघतोय की कोरोनामुळे पॅन्डेमिक सिच्युएशन झालेली आहे. पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे लॉकडाऊन आहे, शटडाऊन आहे आणि लॉकडाऊन असल्यामुळे सगळा जो काही आर्थिक गाडा आहे तो सगळा थांबलेला आहे. ऑल द व्हील्स ऑफ इकॉनॉमिक एजन्सीज हॅव बीन स्टॉप ऑर ऍट हॉल्टेड. आणि म्हणून सगळीकडची इकॉनॉमी थांबलेली आहे. इकॉनॉमी थांबली याचा अर्थ काय होणार आहे? बाजारामध्ये मागणी आहे परंतु पुरवठा नाहीये. मागणी जास्त झाली, पुरवठा कमी झाला की आपोआप त्या ठिकाणी प्राइस वाढते, म्हणजे इन्फ्लेशन होतं. इन्फ्लेशन झालं म्हणजे जे ऍफ्लुएंट पीपल आहे, ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, असे लोक वस्तू खरेदी करू शकतील. मात्र जे गरीब लोक आहेत ते लोक पैसे खरेदी करू शकणार नाही. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा केव्हा समाजामध्ये अशा प्रकारची दरी उत्पन्न होते त्यावेळी द गव्हर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू फॉर्म a fair price or to form suitable or justiciable competition in the market. काय झालंय? ब्लर कशामुळे ते माहित नाही मला. दास कॅपिटल जे तयार केलं आणि त्या दास कॅपिटल मध्ये त्यांनी इकॉनॉमीचा कसा अभ्यास केलाय हे आपल्याला माहिती आहे. हाऊ द इकॉनॉमी इन्फ्लुएन्स द सोसायटी. इन सोसायटी देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल असं त्यांनी म्हटलंय, हॅव्स आणि हॅव नॉट्स. हॅव्स अँड हॅव नॉट्स म्हणजे ज्यांच्याकडे आहे असे लोक आणि हॅव नॉट्स ज्यांच्याकडे नाहीयेत असे लोक. फॉर एक्झाम्पल हॅव्स म्हणजे काय, तर त्यांनी त्याला म्हटलं की रिच पीपल. आणि हॅव नॉट्स म्हणजे काय, तर पुअर पीपल, ज्यांच्याकडे वस्तू खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीयेत किंवा ज्यांच्याकडे उत्पन्नाची साधने अतिशय मर्यादित आहे. आणि मग जे रिच लोक आहे, ऍफ्लुएंट क्लास आहे, त्यांच्याकडे लॉला विकत घेण्याची देखील ताकद असते. आजही आपण बघतो जे काही आपले बेल सिस्टम आहे, जो काही आपल्याला बेल मंजूर केला जातो, काय म्हणतो आपण त्याला, जामीन मंजूर केला जातो. तो जामीन मंजूर करत असताना ठराविक रकमेचा बॉन्ड आपल्याला द्यावा लागतो. आणि ते बॉन्ड भरण्यासाठी जर आपल्याकडे तेवढे पैसे नसतील तर आपल्याला परत जेलमध्येच ठेवलं जातं. आणि म्हणून जस्टिस भगवती असेल, जस्टिस ओ चिनप्पा रेड्डी असेल, यांनी आपल्या ह्या बेल सिस्टीमवर खूप मोठ्या प्रमाणात ताशेरे ओढलेले आहे. कारण ही बेल सिस्टीम ब्रिटिशांनी दिली तशीच आपण चालू ठेवली. जो मनुष्य 10 रुपयासाठी 20 रुपयासाठी चोरी करतो, तर 100 रुपयाचा बॉन्ड देऊ शकणार आहे का? तर निश्चितच देऊ शकणार नाहीये. तो आधीच चोरी करतो किंवा तो चोरी का करतो, त्याच्याकडे चोरी करतो आणि म्हणून शिक्षा देणारा असतो. तर तो परत पुन्हा हार्डकोर क्रिमिनल होईल. तो छोटा मोठा क्रिमिनल न राहता मोठा क्रिमिनल होईल. कारण त्याची गरज काय आहे, तर त्याला त्याच्या मुलांना शिक्षण द्यायचं आहे, रोजीरोटी कमवायची आहे, मकान पाहिजे. आणि म्हणून कपडा, रोटी और मकान आर द बेसिक नीड्स ऑफ एव्हरी ह्युमन बिंग. मग ह्या सगळ्या इकॉनॉमी मधून पुऱ्या होतात. आणि जर ते पूर्ण करू शकत नाही, तर अशा वेळेस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, बिंग अ वेलफेअर स्टेट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट that the state shall provide roti, kapda or makan to every individual being so that they can live their life as a life of human being. आणि म्हणून इकॉनॉमी प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आणि मग इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉस तयार केले. फॉर एक्झाम्पल फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऍक्ट असेल, Foreign Exchange Regulation Act to regulate the exchange between two or more countries, that is a foreign exchange. Then we know there are different tax laws, income tax, sales tax, GST, etc. There are different consumer laws to protect the interest of consumer, because in every economic system consumer is the king.
in every market situation, consumer is the king, and therefore it is necessary to protect his right. As well as in economy, land laws are also cover. Land laws like Maharashtra Land Revenue Code or Ceiling on Holding of Land Act, Payment of Wages Act वगैरे किंवा इन्शुरन्स वगैरे हे जे लॉ, फॉर एक्झाम्पल लॉज रिलेटेड टू कॉमर्स मीन्स ट्रेड अँड एड टू ट्रेड, हे जे आहे हे सगळे लॉज या इकॉनॉमिक्स मध्ये येतात आणि हे सगळे लॉज आवश्यक आहे त्या समाजाचा इकॉनॉमिक जो काही पार्ट आहे तो गव्हर्न करण्याकरता. जो इम्पॉर्टंट आहे तो म्हणजे वेजेस किंवा सॅलरी संदर्भातला, पेमेंट ऑफ बोनस किंवा इन्शुरन्स संदर्भातले जे काही लॉज आहे, ऑल दीज लॉज आर economic laws, and we know that these laws are very much practical, very much important in every society, because the society survives only in order to procure property and to save the property, means the possession and ownership of property. It is necessary these laws should protect the possession and ownership of property of every human being, and property is the central theme of every economy. That is, the wealth and asset is nothing but the property, we can say so. Means either it may be a physical property or it may be a intellectual property or intangible property, but the property should be protected. This is a kind of, now we know that in preamble also these economic justice, means justice, political, social and economic in nature, is ensured by the preamble of the constitution. Means the Dr. Babasaheb Ambedkar, who was actually an economist, then later on he turns to be a lawyer, but he is a primarily economist. आणि त्यांचं म्हणणं एकच होतं की जर इकॉनॉमिक इंटरेस्ट आपण लोकांचा प्रोटेक्ट केला तर आणि तरच त्या समाजाची प्रगती होऊ शकेल. आणि म्हणून त्यांनी जस्टिस हा सोशल, इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल नेचर मध्ये म्हटलेला आहे जस्टिस. आणि त्याच्याबरोबर त्यांनी म्हटलेलं आहे की स्टेट इक्वॅलिटी, इक्वॅलिटी कशाची, तर ऑफ स्टेटस अँड ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे जर ऑपॉर्च्युनिटी दिली गेली प्रत्येकाला तर आणि तरच त्या व्यक्तीचं स्टेटस उंचावणार आहे. आणि देअरफॉर दिस इज द बेस ऑफ रिझर्वेशन. जे काय भारतामध्ये रिझर्वेशन दिलं गेलेलं आहे कशाच्या आधारावर, तर हा जो शब्द आलेला आहे प्रिएम्बल मध्ये, इक्वॅलिटी ऑफ स्टेटस अँड ऑपॉर्च्युनिटी. फर्स्ट, द ऑपॉर्च्युनिटी शॅल बी गिवन टू एव्हरी ह्युमन बीइंग ऑफ बॅकवर्ड क्लास, ऑफ फ्रंट क्लास, ऑफ इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड, सोशल बॅकवर्ड, etc etc. Unless and until we give him an opportunity, his status cannot be improved. This is the firm belief of Dr. Babasaheb Ambedkar, and therefore he made a provision in the preamble as well as in the part 3 and part 4 of the constitution. Also important to uplift the backward class of society. I hope this is clear to all of you. Next, we'll turn to relation between jurisprudence and politics or political science. Now, the politics, as we know, it is related with the governmental system. The study of politics is related with the governmental system or the authority. It may be a parliament, it may be a local self government. मग ती म्हणजे युनियन लेवलला असेल, स्टेट लेवलला असेल किंवा लोकल लेवलला असेल, त्या ठिकाणी जी असलेली पॉलिटिक्स आहे त्या ठिकाणी देखील इक्वॅलिटी असली पाहिजे. तिथेही रिझर्वेशन आहे, तिथेही पॉलिटिकल जस्टिस हा जो आपण इथे म्हटलेला आहे तो देखील या ठिकाणी वर्कआउट झाला पाहिजे. आणि म्हणून भारतामध्ये त्यांनी ऍडल्ट सफरेज हा जो प्रकार आहे, पर्सन हु अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी, दॅट इज ऑफ 18 years, हॅज अ राईट टू कास्ट हिज vote. Means right to vote has been given in many countries. For many years, for many centuries, right to vote has not been given. परंतु आपल्याला तो आयता मिळालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याला त्याचं महत्व आपल्याला माहित नाही. जर राईट टू वोट नसेल तर आपल्याला राईट टू पार्टिसिपेशन करता येत नाही. पार्टिसिपेशन मीन्स टू पार्टिसिपेट इन गव्हर्नमेंटल ऍक्टिव्हिटी, टू पार्टिसिपेट इन स्टेट ऍक्टिव्हिटी, आणि त्याच्याकरता आपल्याला पॉलिटिक्सचा अधिकार पाहिजे. त्याचबरोबर राईट टू कंटेस्ट इलेक्शन, जर ज्या आपल्याला राईट टू वोटचा अधिकार दिलाय त्याप्रमाणे राईट टू कंटेस्ट इलेक्शन म्हणजे इलेक्शन मध्ये सहभागी होण्याचा, इलेक्शन लढवण्याचा, आणि अल्टिमेटली राईट टू रिप्रेझेंट.
हा देखील याच्या ठिकाणी दिलेला आहे. राईट टू रिप्रेझेंट म्हणजे मी माझ्या समाजाला मला रिप्रेझेंट करायचं आहे, माझ्या कम्युनिटीला मला रिप्रेझेंट करायचं आहे, तर मी त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करू शकतो. These three are most important right of politics. Jurisprudence and politics. Why it is necessary? Because ultimately या सगळ्या गोष्टीतून आपल्याला काय साध्य करायचंय, तर गव्हर्नमेंट फॉर्म करायचं आहे. गव्हर्नमेंट फॉर्म केल्यानंतर गव्हर्नमेंट काय करणार आहे, पार्लमेंट असेल किंवा असेंब्ली असेल, हे लॉ तयार करणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाला त्या समाजाचा रिप्रेझेंटेशन करण्याचा पूर्णपणे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन दिलेला आहे. रादर इट इज अ व्हेरी pious right, it is very important right of every human being. Therefore, the jurisprudence has a close relation with a political science or a politics. कारण पॉलिटिक्स समजल्याशिवाय ते राज्य किंवा तो देश कसा चालतो, त्याचे काय काय सिस्टीम आहे हे कळत नाही. अँड देअरफॉर इट इज अ व्हेरी important aspect of relation of jurisprudence with social sciences. These six which we have studied are the prime social sciences. For example, we have studied the relation between jurisprudence and ethics, jurisprudence and psychology, jurisprudence and history. Then we have seen jurisprudence and sociology, jurisprudence and economics, and jurisprudence and politics. These are very important social sciences with which the law has to corroborate. Okay, we'll stop here now. Last 5 minutes are there.